होवती कुचीलता किताबन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते। बारन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते। रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। नाम सिमर श्री नानक केरा। खन न लगे नरगन तिस बेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाएमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने गुरु दरबार विच बैठ के रस भिन्ने गुरबाणी दे कीर्तन शब्द आप संगतां ने सरवण कीते। इस वेले गुर इतिहास गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दे जीवन की कथा आपां लगातार सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे विच सरवण कीता है सतगुरु जियां दा परिवार जो है कलानौर दी धरती ते लखनौर दी धरती ते टिकिया होया है। इस लखनौर नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा नानका घर आख्या जाता है। इथों दे लोकां ने इकट्ठे होके माता गुजरी जियां नूं बेनती कीती। कहन लगे इथों दा पानी बड़ा खारा है बेसवादा है। ते माता जियां ने उस वेले बेनती सुन के कहन लगे एक नवा खूह लगवाओ उहदा मिठा पानी प्राप्त होवेगा। जदों ये बचन किया तो पिंड दे नगर दे लोग कहन लगे माता जी इत्थे बहुत गरीबी है। असीं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करांगे गराही दे रूप दे विच ते जदों पैसे इकट्ठे हो जाणगे उदों खूह लवा लवांगे। जदों माता गुजरी जियां ने बचन सुने ते फिर दूजा बचन उन्होंने ये कीता। कहन लगे नवा खूह नहीं लवा सकते। जिहड़ा कोई पुराना खूह बंद हो गया उसे खूह की मुरम्मत करा लो। उहदे विचों मिट्टी कढ़ के उन्होंने साफ करो। गुरु नानक देव महाराज के चरणों च अरदास करो तुहानूं मिठा जल मिल जाएगा। इस तरह कड़ाह प्रसाद की देग बनाई है। गुरु नानक देव महाराज के चरणों में संगतां ने सिखां ने अरदास की है। एक पुराने खूह दे विचों मिट्टी कढ़ के उन्होंने साफ करते पे। इतिहास आपां पिछे सरवण किया है। अगे जिवें गुरु कृपा कर रहे आओ सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाम सिमर श्री नानक केरा। गुरु नानक देव महाराज जियां दे नाम नूं सिमर के सिमरन शब्द जिहड़ा है पंजाबी विच आपां कह सकते हैं याद करना। जिवें सुखमनी साहब दे विच बचन आउंदा सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ प्रभ कै सिमरन रिध सिद्ध नाव निध। वार वार सिमरन की गल आउंदी है सिमर की गल आउंदी है। सिमर तो भाव हुंदा याद करना। गुरु नानक देव महाराज जियां दे नाम नूं सिमरिया नाम नूं याद करके संगत ने सिखां ने अरदास की है। खन न लगे नरगन तिस बेरा। इलाके दे कुछ लोग जिमींदार जिन्ने भी उत्थे रहन वाले सन मजदूर सारे एक खूह पुराना लभ गया ते उहदे विचों मिट्टी कढ़ कढ़ के बाहर सुटदे हन। मृतका केतक जबै निकारी। जदों कुछ कु मिट्टी वड्डे वड्डे टोकरियां दे विच पा के
ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਖਨਤ ਕੂਪ ਕੀ ਮਣੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਰੰਕਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਦਤ ਭਏ ਸਭ ਖੋਦਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਦਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਥੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਏ ਖੂਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਦਿਸ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋ ਨਿਕਾਸ ਮਾਟੀ ਕੋ ਧਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲਖਨੌਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਕਾਰ ਕਰਤ ਸੋ ਭਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਕਸਿਓ ਮਧੁਰ ਤਬਹਿ ਬਰਬਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂੰਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ, ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਨ ਕੀਨ ਅਛ ਹਰਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਅਖਿਲ ਨਰ ਪੀਸ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪਤਵੰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਮਾਨੀ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਕੂਪ ਨਾਮ ਤਿਸ ਭਇਓ। ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਖਨੌਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਲ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਲਗ ਹੈ ਮਧੁਰ ਜਲ ਥਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਾਤੁਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਖ ਨਾ ਧਰਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਬ ਆਮੈ ਚਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੋਗਾ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਆਦਿਕ ਸਮਗਰੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਅਹੇਰ ਕੋ ਵਹਿਰ ਵਧਾਉ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿਖੈ ਠੌਰ ਲਖਨੌਰ ਚੁਕੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਨੌਰ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੜ੍ਹੈ ਕਿਕਾਨ ਕੁਦਾਏ ਫਿਰ ਸਮੋਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੂਝੈ ਮਾਤਨ ਕੋ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਬ ਆਮੈ ਮਾਤੁਲ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲੇ? ਆਉਣਗੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਦਿਨ ਗਿਨੈ ਜਨਨ ਪਰਚਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ 4-4 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ ਸਾਜ ਸਾਜਤ ਬਿਲਵਾਵੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਤੁਮਰੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਤਾ ਕਰਵਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਨੈ ਸਮੁਦਾਇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਆਜ ਕਹਿ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਢੇਰ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਲਖੋ ਸੋ ਆਏ ਤੇ ਉਤਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਚਲ ਕਰ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਸਤ ਸਕਲ ਗੁਰ ਕੇ ਹਿਤ ਲਿਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋਗ ਮਾਤਨ ਕੋ ਨਮੋ ਬਖਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਤ ਗੁਰੂ ਮਾਤੁਲ ਕੋ ਮਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੂਝ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਉਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਪਿਤ ਕੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਤਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮਹੋ ਕਰਹਿ ਪਿਆਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੁ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਦਣ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਬੁਲਵਾਇਸ ਤੋਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵਿਖਨ ਦੇਸ਼ ਅਵਿਲਾਖਾ ਮੋਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ,
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਸੰਗ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਰੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਹਮ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਤਜ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੈਦ ਤੁਰਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਭਏ। ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮ ਕਿਸੂ ਇਹ ਨੌਰੰਗ ਪਾਪੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਨੌਰੰਗ ਪਾਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਕੋ ਕੁਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਸਹੂ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਖਨੌਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਬਸ ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤੀ ਉੱਡੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਚੱਕ ਪੰਥ ਆਗਰੇ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕਰਤ ਖਟਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਟਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣਾ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਟਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਨਾ ਬਸ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋ ਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਜਾਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਵਿਖੈ ਜਾਏ ਤਨ ਦੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਚਿੰਤ ਬਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਅਡੋਲੇ। ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦਲੇਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲ ਹੋਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿਤ ਕਰਨ ਮਨੋਹਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕਰਨਾ, ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵ ਤੁਮਕੋ ਇਹ ਨਾਹੇ ਨ ਬਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਚਨ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਕੋ ਕਰੈ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ,
ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਖ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਊਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕੇ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਆਤ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨਵੋ ਭਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਜੀ ਦੇਖਣ ਕੇ ਹਮ ਗਰਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਗਰਜੀ ਕਹੀਏ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕੀਜੈ ਅਰਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਕੇ ਕਰਤਵ ਮਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਬੰਤ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਝਾਟੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਝਾਟੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਧੁੱਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਝਾਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮ ਸਮਝੋ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕੇ ਰਵੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਹੁਕਮ ਕੋ ਨਿਚੈ ਧਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸਾਚੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਖੋਂ ਆਖੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਖ ਸੋ ਇਸ ਸੋਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਸਾ ਬਿਤੀ ਤਬ ਜਾਗਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਕਰਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਆਏ ਅਰੂੜ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਬਾਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੀਏ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜੀਨ ਜ਼ਰੀ ਜਰਕੀਨ ਤਬ ਬਰਬਾਜੀ ਪਰਡਾਰ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਠੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਜਿਓ ਸਾਜ ਸੋ ਚਪਲਤ ਭਲੀ ਉਤਾਰ। ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਮਨਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੰਦਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਧਿਆ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਿਮਰੇ ਗਨ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਗੜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਸੰਗ ਚਪਲਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਨੋਂ ਬਾਗ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਜ ਲੈ ਆਈ ਕਿਰਪਾਲ। ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਰ ਤਾਹੇ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਇਓ ਤਵੇ ਆਗੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਬਾਜ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਚਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਆਨੰਦ ਪਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਘੋਗਾ ਮਸੰਦ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਗਾ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।